हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आपण मैंने भले थे। तो फ्रेंड्स 2025 पाखापाखि गोटे मस है सरीगला एवं 2026 चलती किंतु 2025 जिते सिनेमा आम इंडिया रे रिलीज होती भितर क्यों सिनेमा 100 कोटी ऊपर इनकम करदी आपंकर जानवर इच्छा थाए तो मो वीडियो को शेष है निश्चित देखूँ। तो ये भिडियोटे मुझे आपको टॉप 40 मुवीर नेम कहबी जो मुवी गुड़िक 100 कोटी ऊपर इनकम करची एवं से मुवीटी क्यों इंडस्ट्री बिलंग कर मुवीटर बजेट केते थिला मुवीटी केते इनकम कला मुवीटी हिट है कि फ्लॉप है ये वीडियो में आपको कहबी। यही 40 फिल्म भितर सब इंडस्ट्री मुवी अच्छी जो मुवी 100 कोटी ऊपर इनकम करची। पूर्व मुझे कहीदेक चाहिए यही 40 फिल्म भितर आम ओडिया इंडस्ट्री कौन फिल्म ना। तो फ्रेंड्स एवं चलतु बिना टाइम वेस्ट न करी वीडियो स्टार्ट करवा। तो 1 नंबर था मुवीटर नेम हूँ धुरंधर। आपड़ समस्त जानते धुरंधर फिल्मटी भल इनकम कर तार पार्ट 2 आनाउंस होती। तो धुरंधर मुवीटी डिसेम्बर 5 तारिख 2025 रिलीज होता। ये मुवीटा गोटे हिंदी लैंग्वेज मुवी माने मुवीटा गोटे बॉलीवुड मुवी। ये मुवीटार टोटाल बजेट था 250 कोटी। मुवीटी टोटाल 1305 कोटी टंका एपर्यंत इनकम कर सारी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो सारी। यह हिंदी में सबुठ अधिक टका इनकम करता मुवी भी हो जाए। ये मुवीटी पुष्पा 2 रेकर्ड काटी इंडिया नेट कलेक्शन पाखापाखि 850 कोटी कर देछि। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1000 कोटी ऊपर। तो ये मुवीटी इंडिया बाहर मान ओवरसीज पाखापाखि 300 कोटी इनकम कर सारी। ये मुवीटी बॉक्स ऑफिस रे बहुत गुड़े नुआ रेकर्ड सृष्टि कर मुवीर पार्ट 2 टी 2026 मार्च 19 तारिख रिलीज होगा जाऊँगी जार क्लास हो यस्कर टक्सिस मुवी शो। तो फ्रेंड्स धुरंधर मुवीर हिरो होती रणबीर सिंह। ये मुवी अक्षय खन्ना संजय दत्त आर माधवन यह अर्जुन रामपाल थे। तो फ्रेंड्स एवं 2 नंबर था मुवीटर नेम कही 2 नंबर था मुवीटर नेम होची कांतारा चैप्टर 2। तो कांतारा मुवी तो रिलीज होता मुवीटा से 15 ରୁ 20 कोटी टंकार तैयारी होता मुवीटी 600 कोटी ऊपर इनकम करता। से तार मेकर मैंने अनाउंस कले कि तार पार्ट 2 भी आसो। कांतार पार्ट 2 अक्टोबर 2 तारिख माने दीपावली समय रिलीज होता। ये मुवीटर हिरो होती ऋषभ शेट्टी। ये मुवीटी गोटे कानाडा मुवी माने मुवीटा कर्णाटक रू बिलंग कर। मुवीटा टोटाल बजेट था 130 कोटी। ये मुवी ऋषभ शेट्टी कौन पैसा नहीं नथिले से मुवी गोटे डील साइन करते माने मुवीटी जिते इनकम कर से किसी परसेंट ने से मुवीर बजेट एत कम। ये मुवीर डायरेक्टर निजे ऋषभ शेट्टी थे माने मुवी को से निजे डायरेक्ट करते। ये मुवीर प्रोड्यूसर थे हुम्बल फिल्म्स। हुम्बल फिल्म्स हूँ से प्रोडक्शन हाउस जो केजीएफ चैप्टर 1 केजीएफ चैप्टर 2 और सलार भली भल भल सिनेमा रिलीज होता। हुम्बल फिल्म्स कांतारा चैप्टर 1 और कांतारा चैप्टर 2 को प्रोड्यूस करता। ये मुवीटर बजेट था 130 कोटी। मुवीटी टोटाल 853 कोटी 4 लाख टका इनकम करता और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होता। यह 2025 कानाडा इंडस्ट्री तरफ सबुठ अधिक इनकम करता कांतारा मुवी। 3 नंबर था मुवीटर नेम हूँ छावा। छावा मुवीर हिरो होती विकी कौशल। ये मुवीर हिरोइन होती रश्मिका मंदाना। ये मुवीटी गोटे हिंदी लैंग्वेज मुवी माने मुवीटा बॉलीवुड आसी। मुवीटी छत्रपति शिवाजी महाराज बायोग्राफी पर आधारित। ये मुवी अक्षय खन्ना थे। ये मुवीटा टोटाल बजेट था 150 कोटी। मुवीटी 808 कोटी 7 लाख टका इनकम करता और ब्लॉकबस्टर होता। 4 नंबर था मुवीटा नेम हूँ सैयारा। तो फ्रेंड्स सैयारा मुवीर हिरो थे आहन पांडे एवं यही मुवीटर डायरेक्टर थे मोहिशूरी। मोहिशूरी होती सी जे आशिक मुवी बनते सैयारा बनइले ए आशिक 2 से बनाऊँ। सैयारा मुवी गोटे हिंदी मुवी माने बॉलीवुड मुवी। ये मुवीटर टोटाल बजेट केवल 50 कोटी। ये मुवी टोटाल इनकम करता 575 कोटी 8 लाख टका और ये मुवी ब्लॉकबस्टर होता। यह मुवीर हिरो हिरोइन 2 जन जाक ये मुवी माध्यम डेब्यू करते और ये मुवीटा हाईएस्ट ग्रॉसर मुवी होगा डेब्यू एक्टर भितर कारण जितक लोक आज डेब्यू करते कौन से मुवी एत टका इनकम करना मुवीटी सब टॉप रहा। 5 नंबर था मुवीटर नेम हूँ कुली द पावर हाउस। ये मुवीटर डायरेक्टर होती लोकेश कनकराज। ये मुवीटे रजनीकांत नागार्जुन आमिर खान उपेंदर यह श्रुति हासन थे। ये मुवीटी को प्रोड्यूस करते सन पिक्चर। ये मुवीटर टोटाल बजेट था 375 कोटी। ये मुवीटी 516 कोटी 7 लाख टका इनकम करता और सेमी हिट होता। एवं कुली मुवीटी तमिल इंडस्ट्री 2025 सब हाईएस्ट ग्रॉसिंग मुवी। 6 नंबर था मुवीटर नेम हूँ वार 2। वार 2 गोटे हिंदी मुवी। वार 2 रे ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर कियारा आडवाणी थे। ये मुवीटर टोटाल बजेट था 400 कोटी। ये मुवी 360 कोटी 7 लाख टका इनकम करता। ऐसा वार 2 फ्लॉप होता। वार 2 को प्रोड्यूस करते यशराज फिल्म्स। तो ये 7 नंबर था मुवीर नेम कही तो 7 नंबर था मुवीटर नेम हूँ महाभारत नरसिम्हा। ये मुवीटी गोटे कानाडा इंडस्ट्री मुवी माने गोटे कानाडा मुवी। ये मुवीटी को पैन इंडिया रिलीज कराइला माने हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये 5टी लैंग्वेज रिलीज कराइला।
এই মুভিটাର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ହୁମ୍ବର ଫିଲ୍ମସ୍। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ଆନିମେଟେଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟାର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 40 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 326 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 8 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 8 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଲୋଖା ଚାପ୍ଟର 1 ଚନ୍ଦ୍ରା। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ମାଲାୟାଲମ ମୁଭି, ମାନେ ମୁଭିଟି କେରଳରୁ ଆସିଛି। এই ମୁଭିଟାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 40 କୋଟି। ମୁଭିଟି 302 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ତ ଆସ କେରଳରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବା ମୁଭିର ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ এই ମୁଭିଟା 1 ନମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା। এই ମୁଭିଟା କେରଳର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଯୋଉଟା 300 କୋଟି ଉପରେ ଇନକମ୍ କରିଛି। এই ମୁଭିଟିର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି এই ମୁଭିରେ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲିଡ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୁଭିରେ ଦଳକିୟ ସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। এই ମୁଭିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦଳକିୟ ସଲମାନ। এই ମୁଭିଟିର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଏବେ ଯଦି 9 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହି ତ 9 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି। এই ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ। এই ମୁଭିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ସୁଜିତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାହୁ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାପୁର। ଓଜି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋହନ। এই ମୁଭିର ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ହାସିମ୍। এই ମୁଭିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 240 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 298 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ 2025ରେ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କ୍ଲାସିଂ ମୁଭି ଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 10 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହି ତ 10 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ହାଉସଫୁଲ୍ 5। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ବବି ଡିଓଲ, ଚୁମ୍କି ପାଣ୍ଡେ, ଏହା ସହ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଜାକି ଶ୍ରଫ, ସୋନମ ବାଜୱାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ମୁଭିଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 225 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 292 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଭରେଜ ହୋଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଏମ୍ପୁରାନ୍ 2। এই ମୁଭିଟି କେରଳରୁ ଆସି ମାନେ ମାଲାୟାଲମ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି এই ମୁଭିଟିର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାର ତାଙ୍କ ସହ ମୋହନଲାଲ ସାର୍ ଥିଲେ। এই ମୁଭିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାର। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଲାର ମୁଭିରୁ। ଏହା ସହ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ବାରାଣାସୀରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 150 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 268 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 12 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 12 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ସିତାରେ ଜମିନ ପର। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିର ଖାନ। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 80 କୋଟି ଏବଂ এই ମୁଭିଟି 268 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 13 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 13 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାସ୍ତୁନାମ। এই ମୁଭିଟି 2025 ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେଶ। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 50 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 258 କୋଟି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିଟିର ପାର୍ଟ 2 2027 ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। 14 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଗ୍ଲି। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି, ମାନେ এই ମୁଭିଟି ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଲା ଅଜିତ କୁମାର। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 180 କୋଟି ଏବଂ এই ମୁଭିଟି 248 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 15 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 15 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ରେଡ୍ 2। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ଅଜୟ ଦେବଗନ ତାଙ୍କ ସହ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଥିଲେ। এই ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 80 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 235 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 16 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 16 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଥୁଡାରୁମ୍। এই ମୁଭିଟା କେରଳରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଲାୟାଲମ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନଲାଲ ସାର୍। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 50 କୋଟି ଏବଂ এই ମୁଭିଟି 235 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା। এই ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଯଦି 17 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି 17 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚରଣ। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଆରା ଆଡଭାନୀ। এই ମୁଭିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ଶଙ୍କର। ଏସ୍ ଶଙ୍କରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏସ୍ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆଇ ଅପରିଚିତ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 300 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 195 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 18 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 18 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଥାମା। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। ଏହି ମୁଭିରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କେମିଓ ଅଛି। ଏହି ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 140 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 191 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁଭିଟିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍। ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭେଡ଼ିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ 2, ମୁଞ୍ଜିଆ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥାମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି 19 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 19 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ହେଉଛି ସିକନ୍ଦର। ସିକନ୍ଦର ମୁଭି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ।
এই মুভিটার ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। এই ମୁଭିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହାନ ମୁରୁଗଦାସ। এই ମୁଭିର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 200 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 182 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 20 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 20 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଜଲି LLB 3। এই ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। এই ମୁଭିର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 100 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 170 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା 20ଟି ଫିଲ୍ମ। ଆଉ 20ଟି ଫିଲ୍ମର ନେମ୍ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେଣି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଅଲିଉଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ସାଉଥ୍ ମୁଭିର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଡାଟା ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ଏସବୁ ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 99% ଆକୁରେଟ୍। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ 20ଟି ମୁଭି ଜାଣିବା। ତ 21 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ତେରେ ଇଶ୍କ ମେ। ତେରେ ଇଶ୍କ ମେ ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ଧନୁଷ ଏବଂ এই ମୁଭିଟିର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ସନନ। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 75 କୋଟି। ମୁଭିଟି 161 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯଦି 22 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହି ତ 22 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ସ୍କାଏ ଫୋର୍ସ। এই ମୁଭିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟା 2025 ରିପବ୍ଲିକ୍ ୱିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 130 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 155 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ এই ମୁଭିରେ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି 23 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି 23 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଡ୍ରାଗନ୍। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫିଲ୍ମଟି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଭି ମାନେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ରଙ୍ଗନାଥମ୍। এই ମୁଭିରେ 3 ଜଣ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନେମ୍ ଅଛି ଅନୁପମା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 35 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 150 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନାଁ ଅଛି ସର୍ବାମ ମାୟା। এই ମୁଭିଟା ମଧ୍ୟ କେରଳରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାଲାୟାଲମ ମୁଭି। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 30 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 150 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 25 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହି ତ 25 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ମିରାଇ। এই ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। ଏହା ସହ এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ତେଜସ୍ ସଜା। ଏହା ସହ এই ମୁଭିରେ ମନୋଜ ମଞ୍ଚୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 60 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 143 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି 26 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 26 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି କେଶରୀ ଚାପ୍ଟର 2। এই ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ এই ମୁଭିରେ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 100 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 143 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 27 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 27 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଭେଦାମୁରାଚି। এই ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି। ମୁଭିର ହିରୋ ଥିଲେ ଥାଲା ଅଜିତ କୁମାର। 2025ରେ ଥାଲା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ 2ଟି ମୁଭି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଗ୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭେଦାମୁରାଚି। ଭେଦାମୁରାଚିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 200 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 142 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 28 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି 28 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି କୁବେରା। এই ମୁଭିର ହିରୋ ଥିଲେ ଧନୁଷ ଏବଂ এই ମୁଭିରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ସହ এই ମୁଭିରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। এই ମୁଭିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି କିନ୍ତୁ এই ମୁଭିକୁ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ତା ସହ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 110 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 137 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସେମି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି 29 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 29 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଡାକୁ ମହାରାଜ। এই ମୁଭିଟି ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 90 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 133 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। এই ମୁଭିର ହିରୋ ଥିଲେ ନନ୍ଦମୁରି ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣ ସାର୍। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିର ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ ବବି ଡିଓଲ୍। ଏବେ ଯଦି 30 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହି ତ 30 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଅଖଣ୍ଡା 2। এই ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। এই ମୁଭିର ମଧ୍ୟ ହିରୋ ଥିଲେ ନନ୍ଦମୁରି ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣ ସାର୍। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 120 କୋଟି ଏବଂ এই ମୁଭିଟି 124 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 31 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 31 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ସୁ ଫ୍ରମ୍ ଶୋ। এই ଫିଲ୍ମଟି କାନାଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଫିଲ୍ମ। এই ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 5 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। এই ମୁଭିଟି 123 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଲା। ଏବେ ଯଦି 32 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 32 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ହିଟ୍ ଦ ଥାର୍ଡ କେସ୍। এই ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। এই ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟାର ନାନୀ। এই ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 65 କୋଟି। এই ମୁଭିଟି 120 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 33 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ କହିବି ତ 33 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟାର ନେମ୍ ଅଛି ଲାଲୋ କୃଷ୍ଣ ସଦା ସହାୟତେ। এই ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ମୁଭି। এই ମୁଭିଟାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା କେବଳ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
এই মুভিটি 120 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲା ଏବଂ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବା ମୁଭିର ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଟପ୍ 1ରେ ରହିଲା। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିଟିର ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖିକି ଏହି ମୁଭିଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଭିଟି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 34 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 34 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ଅଛି ଜାଟ୍। ଏହି ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ସନି ଦେଓଲ ସାର୍ ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ମାଲିନି। ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ମାଲିନି ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏହି ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 85 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 117 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସେମି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁଭିଟା 2025ରେ ଇଦ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟିର ପାର୍ଟ 2କୁ ଆନାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୁଭିଟିର ପାର୍ଟ 2 2026ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଯଦି 35 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 35 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଡ୍। ଏହି ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି, ମାନେ ଏହି ମୁଭିଟା ତାମିଲନାଡୁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏହି ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ରଙ୍ଗନାଥମ୍ ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟିର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମମିତା ବାଜୁ। ଏହି ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 40 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 117 କୋଟି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା 35ଟି ଫିଲ୍ମ। ଆଉ 5ଟି ଫିଲ୍ମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମୁଭି କାଟାଗୋରୀର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ବଲିଉଡ଼, ସାଉଥ୍, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ହେଉ, ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ମୁଭିଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି ତା ସହ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ, ମୁଭିର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାଇ ଥରେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି 36 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 36 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ହେଉଛି ହରିହର ବୀରାମଲ୍ଲୁ। ଏହି ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି। ଏହି ମୁଭିଟିର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସାର୍। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ। ଏହି ମୁଭିଟିର ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବବି ଦେଓଲ। ଏହି ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 250 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 115 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 37 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 37 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦିୱାନା କି ଦିୱାନିୟତ। ଏହି ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ମୁଭି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନମ ବାଜୱାଲ। ଏହି ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 30 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 113 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯଦି 38 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 38 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ହେଉଛି ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2। ଏହି ମୁଭିଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। ଏହି ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ। ଏହା ସହ ଏହି ମୁଭିରେ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 100 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 112 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମୁଭିଟା ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପାର୍ଟ 2 ତିଆରି କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2ଟା ଭଲ ଇନକମ୍ କଲାନି। ଏବେ ଯଦି 39 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 39 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ହେଉଛି ସନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ। ଏହି ମୁଭିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀ କପୁର। ଏହି ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 80 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 101 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି 40 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ କହିବି ତ 40 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିଟା ନେମ୍ ଅଛି ମଦ୍ରାସି। ଏହି ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି, ମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ମୁଭିଟା ଆସିଛି। ଏହି ମୁଭିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏ.ଆର୍. ମୁରୁଗଦାସ। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ତ ଶିବା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ମଦ୍ରାସି ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 120 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 100 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 40ଟି ସିନେମା କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି 2025ରେ 100 କୋଟି ଉପରେ ଇନକମ୍ କରିଛି। ସହ ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛି କି ହିଟ୍ ହୋଇଛି କି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ହୋଇଛି କି ସେମି ହିଟ୍ ହୋଇଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିଦେଲି। ତା ସହ ମୁଭିଟିର ବଜେଟ୍ କେତେ ଥିଲା, ମୁଭିର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ କେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯଦି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ସେ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।